Question number 31. Question number 31 বলছে ABC belongs to R if the differential equation এত equals to 0 is exact. The given differential equation is ax square. পরে জিজ্ঞেস করছি কে কি করেছিস। ax square. The given differential equation is ax square plus bxy plus bxy plus bxy bxy plus bxy ax square plus bxy plus y square plus y square into dx dx square dx plus 2x square plus 2x square plus cxy plus cxy c plus cxy plus cxy plus y square plus y square dy y square dy equals to 0 equals to 0 এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কেউ একটু বল। এটা তো সোজা প্রবলেম দেওয়া আছে যে this one if this one is an exact differential equation what should be the result। তার মানে তুই কি বার করবি, এটা কি mdx ndy এর সাথে কম্পেয়ার করবি, mdx ndy এর সাথে হ্যাঁ, তারপরে যেটা করবি del m del y equals to del n del x। হ্যাঁ এইটাই করবি। তাহলে এখানে এমটা হচ্ছে রেজাল্ট বার করেছিলিস। bx is 4x plus cy। হ্যাঁ কি বলছিস? স্যার del m del y টা bx plus 2y বেরিয়েছে আর del n del x টা 4x plus cy বেরিয়েছে। বলছি অপশন কোনটা স্যাটিসফাই করেছে সেটা বলছি। ও বি এরটা বি এরটা মানে b equals to 4 c equals to 2 ওটা হয়েছে। দেখি y স্কয়ার না তুই করেছিস তার প্রমাণ মিলছে নাকি দেখে নি একবার। সবাই তো করবে, তার যে ক্লাস করছে না সেও করবে। 2x square 2x square plus cxy plus cxy cxy plus y square plus y plus y square। তাহলে এই ক্ষেত্রে del m del y becomes del m del y, it becomes del m del y equals to কি দাঁড়াবে bx plus 2y del m del y equals to bx plus 2y। এদিক থেকে কি আসবে and the right hand side becomes del n del x del n del x del 4x plus cy 4x plus c। এবার যদি এই দুজনা ইকুয়াল হতে হয়, if the differential equation is an exact differential equation, if the given differential equation is an exact differential equation, in that case the result should be same, that means del m del y equals to del n del x। if both the result are same, in that case whatever may be the coefficient of x, that should be equals to the coefficient in del n del x, that means b equals to 4 and whatever may be the coefficient in equation is c and this one is 2, so c should be equals to 2, c should be equals to 2, so the ultimate result becomes b equals to 4 c equals to 2। কোথায় আছে কত নাম্বার অপশন? অপশন বি। so 31b is your correct answer, option b is your correct answer। now we move to question number 30। question number এটা কেউ করেছিস? এটা মনে হচ্ছে এটাও হয়ে গেছিল স্যার। হয়ে গেছিল, কিসে হয়েছিল মা? অ্যাসাইনমেন্টে। তাই? অ্যাসাইনমেন্ট 2 তে।
কি করে করেছিলাম? ডেল এন ডেল এক্স মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই বাই এম করে। করে দেখ দেখি হয় নাকি। হয়েছে স্যার, করেছি। হ্যাঁ হয়েছে হয়েছে। তাই হয়েছে শিওর? আরো একবার করে দেখিস। 2x y স্কোয়ার 2xy স্কোয়ার প্লাস y। এই প্রবলেমটা মাল্টিপল চয়েসে কি ভেবে তুলেছিলাম সেটা একটু বলি। x মাইনাস 2y কিউব 2y কিউব কি ভেবে তোলা হয়েছে। তোমার এটাকে mdx প্লাস ndy ফরম্যাটে সাজিয়ে লিখি। 2x y স্কোয়ার প্লাস y প্লাস y dx প্লাস y dx মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, যদি এটাকে mdx প্লাস ndy ফরম্যাটে লিখি 2y কিউব মাইনাস x 2y কিউব মাইনাস x dy equals to 0 equals to 0। যদি এই ফরম্যাটে হয় তাহলে এক্সাক্ট করতে গেলে যেমন বলছিস ডেল এম ডেল ওয়াই মাইনাস ডেল এন ডেল এক্স ডিভাইডেড বাই এম বাই এন কোনো একটা স্যাটিসফাই করে হয়তো করেছিস। আমি একটা জিনিস একটু বলি, একটু দেখ জিনিসটা। স্যার ওটা মাইনাস হবে তো? কি বলছো? ওয়াই ডিএক্স? স্যার বলছি ওটা মাইনাস হবে তো? না, যা আছে তাই, যা প্রশ্নে আছে সেটাই। ওর জন্যই তো আচ্ছা। বললাম অ্যাসাইনমেন্টে এটা কারেকশন করে, যেটা লং টাইপে করেছিলাম সেটা বলছি, আর এটা শর্ট টাইপে এইভাবেই করা যাবে দেখ, সেটাই বলছি, উদ্দেশ্য সেটাই। dy হয়েছে প্লাস রিমেনিং পার্টটাকে আমি এরকম করে লিখছি 2x y স্কোয়ার dx 2x y স্কোয়ার dx প্লাস আরেকটা কি টার্ম পড়ে থাকবে 2y কিউব dy, তাই তো? 2y কিউব dy 2y কিউব dy equals to 0। যদি এইভাবে হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখ, এক্সাক্ট মানে কি, তুই যদি টোটাল টার্মটাকে ইফ ইউ ক্যান রাইট দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড ইন d of some function of something, in that case we say that the equation is an exact. In this particular situation you cannot write this one, but if we divide by y square, that means this one y dx minus x dy minus x dy divided by y square divided by y square. If you divide by y square both the side, the question is why we consider divide y square. That's very important. First we write these things. Dx plus this one becomes 2y dy 2y dy equals to 0. This one. Okay, if it is happening then this portion you should write this portion as d of x by y. You can write this portion, the second part, this portion you can write plus d of x square, and you can write this portion as plus d of y square of y square. That means the left hand side you can easily write, if you divide by y square, in the left hand side you can easily write the total result. The total result is d of x by y plus x square plus y square equals to 0.
That means the curve becomes x by y plus x squared plus y squared equals to c. That means if we divide by y squared, this becomes a exact differential equation. The question is why we consider to divide by y square. Here we can easily observe that this term should be exact if we divide by y square, and our goal is to find the exactness of this differential equation. Exactly for that reason, here we divide by y square. If we divide by y square, the remaining part becomes automatically exact. Exactly for that reason, here we divide by y square, and so the answer should be 1 by y square. কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বল যে কি করেছি কি বুঝিসনি। 1 by y square কততে আছে? স্যার এই লাস্ট পোর্শনটা একবার বুঝিয়ে দিন স্যার। লাস্ট কোশ্চেনটা মানে কোন জায়গাটা বলো? মানে এই যে 1/y স্কয়ারটা এটা এইটা। কিভাবে এলো আবার? এইখানে এটা হচ্ছে ফর্মুলা ডি অফ, যদি তোমার x বাই y হয় তাহলে এর ফর্মুলাটা হচ্ছে ডি অফ x বাই y, এর ফর্মুলাটা হচ্ছে y dx, এখানে যেটা আছে y dx মাইনাস x dy ডিভাইডেড বাই y স্কয়ার। তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে y dx মাইনাস x dy আছে, আমি যদি y স্কয়ার দিয়ে এটাকে ডিভাইড করে দিতাম তাহলেই এই পোর্শনটা এরকম ডি অফ এই ফরম্যাটে লেখা যাবে। বোঝা গেল? তার জন্য আমি এটা y স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করেছি। যেই আমি y স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করেছি, রিমেনিং পার্ট গুলো দেখো x এর সাথে dx, y এর সাথে dy পার্ট রয়ে গেছে। তার মানে এরা অটোমেটিক্যালি এক্সাক্ট। যদি x এর সাথে x আর y এর সাথে y থাকে, তার মানে তো এটাকে ডি অফ সামথিং করে লেখাই যাবে। তাহলে যেটা লেখা যাচ্ছিল না সেটাকে লেখার জন্য কি করতে হলো? y স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করতে হলো। তার জন্য আমি y স্কয়ার দিয়ে ডিভাইড করলাম। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। না জোর করে ঠিক আছে বলিস না, বুঝেছিস কি? হ্যাঁ ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে যাই। কোশ্চেন নাম্বার 33, এটাই লাস্ট নাকি ওকে? হ্যাঁ এটাই লাস্ট। 33, কোশ্চেন নাম্বার 30। কোশ্চেন নাম্বার 33 কি বলছে? এটা সলিউশন কেউ করেছিস? ডি স্কোয়ার মাইনাস 2d, ডি স্কোয়ার মাইনাস 2d প্লাস 5, 2d প্লাস 5 তার হোল স্কোয়ার, y equals to sin 2x, equals to sin 2x। প্রশ্ন হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে এর শুধু সিএফ বার করতে বলেছে। হোয়াট শুড বি দ্য সিএফ? কেউ করেছিস এই সলিউশনটা? কেউ করেছিস? করেছিস কি করেছিস একটু বলবি? করেছি স্যার। কি করেছিস? করেছিস তো শুনলাম, কি করেছিস? x স্কয়ার মাইনাস প্লাস 5 তার হোল স্কয়ার ইকুয়ালস টু 0 পেয়েছি। ওখান থেকে m এর ভ্যালুটা বের করেছি। শ্রীধর আচার্য করে m এর ভ্যালুটা বের করেছি। হ্যাঁ তারপর ওখান থেকে m এর ভ্যালুটা ওই 1 প্লাস মাইনাস 2i বেরিয়েছে। এবার ওটা আলফা প্লাস i বিটা হলে ওখান থেকে cf এর মানটা যেটা পেয়েছে ওটা অপশন এ এর সঙ্গে ম্যাচ করেছে। এর সাথে ম্যাচ করেছে, দেখি অপশন এর সাথে ম্যাচ করেছে। ঠিক আছে, ও যা বলেছে সেটা হচ্ছে, দেখ আমি বলেছিলাম যে হাউ ক্যান আই ফাইন্ড দ্য অক্সিলারি ইকুয়েশন। ফার্স্ট উই রিডিউস দ্য ইকুয়েশন, দ্যাট মিন্স ইউ মেক রাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়ালস টু 0। if we make right hand side equals to 0 and replace d by m, we got the auxiliary equation. That means here we can find the square term. Since it's a square term, that means root occur in the symmetricity, মানে same root occur করে যাবে। It's not the symmetricity, the same root occur more than one times. Okay, so if we consider m square minus 2m plus 5 minus 2m plus 5, that should be equals to 0. So if we use the Sridharacharya norms, somebody forget the Sridharacharya norms, so here we write the Sridharacharya norms. Ax square plus bx plus bx plus c, bx plus c equals to 0, equals to 0.
So the value of x using Shridharacharya says the value of x becomes minus b plus minus root over of b square minus 4ac b square minus 4 into a into c 4ac divided by 2a. That is Shridharacharya. If it is happen that here a is 1, b is minus 2 and c is 5, exactly for that reason the root becomes m equals to minus b, that means plus 2 plus minus root over of b square means 2 square 4 minus 4ac means minus 20 4a হচ্ছে 4 into 1 4 into 1 into c, that is 5, divided by 2 into a 2 into 1. That means after the calculation it becomes 2 plus minus, this becomes minus 16, this become minus 16. That means if we take the root it's become 4i divided by 2. So the ultimate result becomes 1 plus minus 2i. Right? 1 plus minus 2i. It's exactly in the form of alpha plus minus I beta. Exactly in the form of alpha plus minus I beta. Since it's a form of alpha plus minus I beta, so you can write the complementary function in the form of conjugate complex number, but the root of the conjugate complex but the root is occur more than one time, so you should write the complementary function. ইকুয়ালিটি পার্টের জন্য কি লিখবো আমরা c1 plus c2x plus c2x, that is the form, into কি লিখি আমরা into cos, তাই তো, cos beta x, here beta is 2, cos 2x plus c3 plus c4x plus c4x sin beta x, beta means here sin beta x, এর সাথে কি গুণ থাকে রে, সাথে কি গুণ থাকে e টু দি পাওয়ার আলফা এক্স, তাই না? তাহলে এখানে যেটা থাকবে একটা e টু দি পাওয়ার alpha x means 2, alpha is 1, so the ultimate result becomes e to the power x into c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x. কোন অ্যান্সারটা রে? অপশন এ, অপশন এ। বল কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে, সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বল। আর একটা কত নম্বর কোশ্চেন যেন বললো, না বললে শান্তি পাচ্ছে না, ঘুমাতে পারছে না, সেটা বলবি। কারো কোনো কোয়ারি থাকলে বল। হ্যালো, এটা কি বোঝা গেছে? এটা কি বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ বোঝা গেছে। হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ইন্টারনেট কানেকশন ইজ আনস্টেবল দেখাচ্ছে। রয়ে যাচ্ছে শুধু 26, কোশ্চেন নাম্বার 26 নিয়ে কেউ একজন খুব আপত্তি করছিল। স্যার অনিমেষে নেটের প্রবলেম, তাই জন্য লেফট হয়ে গেছে বলেই তো বললাম। আচ্ছা ঠিক আছে, সে আর কি করবে, অ্যাটেন্ডেন্সটা পাঠালেই হবে। UIDX নেটের প্রবলেম তো হবে।
কেউ কি করেছিস 26 নাম্বার প্রবলেমটা? কোনো একজন কি করেছিস? স্যার ডেল এম ডেল ওয়াই ইকুয়ালস টু ডেল এন ডেল এক্স করে করেছি। স্যার ওটা অপশন এ হবে না। আমাকে জিজ্ঞেস করছিস? বলছি আমাকে জিজ্ঞেস করছিস মা? মানে তুই যা করেছিস সেটা বল, অপশন ই হবে না বি হবে আমিও জানি না, কোশ্চেন আছে আমাকে সলিউশন করে বলতে হবে কি হবে। তুই যদি করেছিস বল আমি করেছি, এই অপশনটা এসেছে ওয়াই ওই কস। তমসা যেটা বললো ডেল এম ডেল ওয়াই করে ওইটাই। মারে তুই কি বলছিস সেটা বল, তমসা কি বললো সেটা তমসাই বলুক, তুই কি বলছিস সেটা বল, তুই কি বলছিস? তমসা বললো আজকে সকালবেলায় চিড়ে দিয়ে গুড় দিয়ে খেয়েছে, তাহলে কি তুই তাই খেয়েছিস? না স্যার, আপনি কি খেয়েছেন? আমি সকালবেলা থেকে সেটা পাবলিকলি বলতে পারবো না কি খেয়েছি, আর চা বিস্কুট খেয়েছি। বাবা, আচ্ছা কিছু একটা খেয়েছেন তারপর তার সাথে চা বিস্কুট? হ্যাঁ মানে কিছু একটা খেয়েছেন তার সাথে চা বিস্কুট খেয়েছেন, তাই তো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা রেকর্ড না হলে ক্লাস হলে বলতাম। আচ্ছা cos y plus আচ্ছা, এই অঙ্কটা হয়ে গেলে রেকর্ডিংটা অফ করে বলবেন তারপরে। মানে তোর অঙ্কটা শোনার ইচ্ছা নেই, তুই আমার ওই সেই কথাটা শোনার ইচ্ছা বেশি। দাদা অঙ্কটাও শোনান, মানে অঙ্কটা শোনার হচ্ছে অঙ্কটা করে দিন, তারপরে আর কি রেকর্ডিংটা অফ করে দেবেন, তারপরে খাবার ব্যাপারটাও বলবেন। y cos x cos x, তারপরে তুই আমার নামে আরো গালাগালি করবি, প্লাস সাইন না না প্লাস সাইন y প্লাস সাইন y। এই দুটো লেকচার আবার আমি ইউটিউবে দিয়ে দেবো, তোদের মেলও করে দেবো যারা মিস করেছে, যদিও যারা মিস করেছে তার মানে করবে না বলেই করেছে। মাইনাস সাইন এক্স, তা আমি আমার দিক থেকে চেষ্টা করে যাই যতদূর হয়, সাইন এক্স মাইনাস সরি প্লাস এক্স কস ওয়াই এক্স কস ওয়াই। পুরো সলিউশন করতে পারবো না এটা, আমি একটা হিন্টসের মতো দিই কারণ এটা প্রচুর লিখতে হচ্ছে, আমার প্রাণ কয়লা হয়ে আসছে। y equals to 0 dy equals to 0। আগের অঙ্কটায় যেমন করে শেখালাম না, তুই যদি সেই বুদ্ধিটা প্রয়োগ করিস তাহলেই অঙ্কটা হয়ে যাবে। y dx মাইনাস এক্স ডিওয়াই, এই দুটোকে এক জায়গায় দেখ তাহলেই সুন্দর হয়ে যাবে। ঠিক আছে, y dx মাইনাস এক্স ডিওয়াই, y dx মাইনাস এক্স ডিওয়াই লিখে ফেললি এক জায়গায়। যেই এক জায়গায় লিখে ফেললি বাকি পোর্শনটাকে তোর বুদ্ধি করে লিখতে হবে। ঠিক আছে, কিরকম করে বুদ্ধি করে লিখবি? বাকি পোর্শনটা বুদ্ধি করে কি লিখবি দেখ, y cos x dx যদি রাখিস, তার মানে একটা জিনিস একটু অবজার্ভ করে দেখ, তার মানে তুই এটা যেন sin x এর ডিফারেন্সিয়েট করেছিস, তাই না? তার মানে আলটিমেটলি এখানে মাইনাস sin x dy টাকে এক জায়গায় রাখ, তার মানে পরের পোর্শনটাকে এরকম করে রাখ, ধরতে পারিস একদম y cos x y cos x dx y cos x dx minus sin x dy minus sin x dy, এটাকে এক জায়গায় রাখলি, সুন্দর হয়ে গেল। তারপরে যেটা পড়ে আছে সেটাকে আরেক জায়গায় রাখ, কিরকম? প্লাস এখানে লেখ sin y sin y dx, বাকি কত পড়ে থাকছে x cos y মাইনাস x cos
cos y dy। দেখ জিনিসটা ফরমেশনে চলে এসেছে, কিরকম ফরমেশনে চলে এসেছে একটু ভাববার চেষ্টা কর, তাহলেই বুঝে ফেলবি। এটা কি আছে, এক্স এর ডিফারেন্সিয়েশন হয়েছে, তার মানে সাইন ওয়াই কে ছেড়ে দিয়েছে। তারপরে কি হয়েছে, সাইন ওয়াই এর ডিফারেন্সিয়েশন যদি হয় তাহলে কস ওয়াই হওয়া উচিত। সাইন ওয়াই এর ডিফারেন্সিয়েশন, এই রে এইটা ভুল লিখেছি মনে হচ্ছে, এটা ওয়াই হবে, সরি। সাইন ওয়ান এর ডিফারেন্সিয়েশন কস ওয়াই ডিওয়াই লিখে ফেলেছে, ঠিক আছে। আর এখানে কত আছে, এই এক্সটাকে ছেড়ে দিয়েছে। তার মানে এই পোর্শনটা যদি ভাবা যায়, এই পোর্শনটা একটা ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলি, এই পোর্শনটা একটা ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলি, এই পোর্শন একটা ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করলি, তার মানে সবই ডি অফ দিস হয়ে যাবে। ডি অফ দিস যেই হয়ে গেল, তাহলে বোথ সাইডে ইন্টিগ্রেশন করলেই রেজাল্টটা চলে আসবে। বোঝাতে পারলাম না পারলাম না? মানে সাজিয়ে দিয়েছি, পুরো স্ট্রাকচারটাকে সাজিয়ে দিয়েছি, তোর শুধু এবার একটা ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে মালটাকে লাইনে নিয়ে চলে আসতে হবে, ঠিক আছে। এবার যা আসবে সলিউশন। আর যদি এমডিএক্স প্লাস এনডিওয়াই ফরম্যাটে করতে চাস তাহলে তুই আরামসেই করতে পারিস, কোনো অসুবিধা নেই। এমডিএক্স প্লাস এনডিওয়াই নিয়ে কোনো প্রবলেম থাকার কথা নয়, তুই আরামসেই করতে পারিস, হয়েছে। এই ছিল সলিউশন। আরেকটা জিনিস একটু তোদের দেখিয়ে নি, সেটা হচ্ছে দাঁড়া এক সেকেন্ড, দেখিয়ে কি আজকেই আমি ফোরামে দিয়ে দেবো তো, আর ক্লাসটা শেষ হওয়ার 10 মিনিটের ভেতরে, আর দেখানোর কিছু ব্যাপার নেই, ছেড়ে দিই। সেটা হচ্ছে তোদের যে সেকেন্ড টেস্টটা বানিয়েছি সেইটা, ওইটা করে দিলেই তো তোদের আমার যা সিলেবাসে ছিল সেইটুকুটা হয়ে যাবে। এই হচ্ছে বিষয়বস্তু। এবার কথাটা হচ্ছে